Hello and welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is one of the premier institute of civil services in the Eastern India, both in terms of UPSC as well as WBCS. Okay, তো WBCS এর আমরা যে পলিটি লেকচার্স গুলো কভার করছিলাম সেই লেকচার্সে as far as I remember I have covered fundamental rights, যদিও আমরা সারফেস লেভেলে কভার করেছি, ইন ডেপথ অ্যানালিসিস তো অনলাইন ভিডিওস গুলোতে হয় না। তো I have covered fundamental rights, then I have covered I guess the president. Okay, so today একটা নতুন টপিক নিয়ে আমরা স্টার্ট করব। ঠিক আছে, নতুন টপিকের থেকে বড় কথা, লেটস ডু ওয়ান থিং, লেটস talk about the powers of the president of India. ঠিক আছে, তার মধ্যে নরমালি ইন জেনারেল যে পাওয়ার্স গুলো প্রেসিডেন্ট এনজয় করেন, প্রেসিডেন্ট এনজয়স দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার্স, প্রেসিডেন্ট এনজয়স দ্য মিলিটারি পাওয়ার্স, প্রেসিডেন্ট এনজয়স মেনি diplomatic powers, president enjoys the legislative power, president enjoys legislative power এর একটা part, that is the ordinance making power. Okay, so today let's talk about the ordinance making power. Ordinance making power of the president. ওকে, এই যে অর্ডিন্যান্স, হোয়াট ডু উই মিন বাই অর্ডিন্যান্স? প্রথমেই আমরা আর্টিকেল 13 ক্লজ 3 এর মধ্যে where there is a definition of law, we will find the reference of the ordinance. Okay, that means ordinance is nothing, but ordinances are nothing but temporary laws. Okay, temporary laws. Why I am talking about the temporary laws and why this power has been vested in the president? প্রথমেই মাথায় রাখবে, এই যে অর্ডিন্যান্সটা, অর্ডিন্যান্স মেকিং পাওয়ারটা, এটা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ 1861 থেকে নেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1861 এ প্রথমবারের জন্য প্রেসিডেন্ট, বা তখন গভর্নর জেনারেল পোস্টটা ছিল, গভর্নর জেনারেল ওয়াজ এম্পাওয়ার্ড টু ইস্যু অর্ডিন্যান্সেস। ফাইন, তো অর্ডিন্যান্স মেকিং পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট which deals with article 123. Okay, এটা সোর্স হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ 1861. ফাইন, so what is ordinance? Ordinance are nothing but temporary laws. Why this power is vested in the president? Because when we read about the parliament, there is a statement who comprises of the parliament, but parliament consists of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Fine, though president is not directly involved in the parliamentary process until or unless his or her impeachment is being going on, but any bill passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha must get the assent of the president. Under article 111, president has the assenting power with respect to the bills passed by the legislature, that means by the LS and RS. So president is an integral part of the parliament. That's why parliament, jodi question ashe, parliament comprises of, it will be president, prime minister, I mean to say president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Fine, so ন্যাচারাল ব্যাপার এখান থেকে একটা কনসেপ্ট মাথায় বেরিয়ে আসছে যে প্রেসিডেন্ট না থাকলে পার্লামেন্টটা কমপ্লিট হচ্ছে না, বা প্রেসিডেন্ট ইজ ভেরি মাচ ইনভলভড অর ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য আমাদের পার্লামেন্ট। তো এই যে টেম্পোরারি লজ, এই টেম্পোরারি লজ তৈরি করার ক্ষমতাটা কাকে দেওয়া আছে? দেওয়া আছে প্রেসিডেন্টকে। ওকে, কখন? ধরো এই যে অর্ডিন্যান্সটা কখন জারি করা, সবার আগে যেটা মাথায় রাখবে, আর্টিকেল 13 ক্লজ 3 এর মধ্যে কিন্তু ল এর ডেফিনেশন, ল ইনক্লুডস ordinance. There are many things, তার মধ্যে আমি ordinance থেকে এখন বলে রাখছি as I am talking about the ordinance. Okay, so I mean to say article 13 clause 3 deals with I mean to say the ordinance is also included as a law. Fine, so what is ordinance? Ordinance are nothing but the temporary laws. Temporary মানে permanent নয়। Fine, তো temporary কখন হবে? ধরো if Lok Sabha is dissolved, okay, if there is a recess in the parliament, okay, if Rajya Sabha take for example, if Rajya Sabha is on a leave, okay, if Lok Sabha has, if the speaker has applied for the adjournment sine die and the house has been prorogued, the session has been prorogued. Fine, so law তৈরি করার ক্ষমতা কার কার আছে? লোকসভা, রাজ্যসভা and president.
লোকসভা রাজ্যসভা দুটোর মধ্যে যদি যে কোনো একটা না থাকে, ছুটিতে থাকে, বা ইফ দের ইজ আ রিসেস, বা ইফ লোকসভা ইজ ডিসলভড, অ্যাট দ্যাট ভেরি পয়েন্ট অফ টাইম যদি এমার্জেন্সি কোনো ল এর দরকার পড়ে, ওকে, তো সেই লটা বানানোর ক্ষমতাটা প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে দেওয়া আছে, বা ইন দ্য ফর্ম অফ অর্ডিন্যান্সেস। ওকে, তো এই যে অর্ডিন্যান্স, এই অর্ডিন্যান্স এই জন্যই এটাকে বলা হচ্ছে টেম্পোরারি লজ। টেম্পোরারি বিকজ হাউস এখন নেই, ইদার লোকসভা ইজ ডিসলভড অর দের ইজ আ রিসেস ইন দ্য পার্লিয়ামেন্ট, ফাইন। সো দ্যাট মিনস যতদিন না রিঅ্যাসেম্বলড পার্লিয়ামেন্ট হচ্ছে ততদিন কিন্তু টেম্পোরারি লজ চলতে থাকে। ওকে, এবার যতদিন রিঅ্যাসেম্বলড মানে হচ্ছে উইদিন 6 months। ওকে, আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে প্রতিটা হাউস মানে এভরি হাউসে দুটো সেশনের মাঝখানে 6 months এর বেশি গ্যাপ হবে না, ফাইন। তো প্রেসিডেন্ট কোন একটা বিষয়ে অর্ডিন্যান্স ইস্যু করতে পারে। ওকে, এবার চলে আসি এরিয়া। প্রথমেই যে পয়েন্টটা মাথায় রাখবে, এরিয়া। এরিয়া মানে হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট অর্ডিন্যান্স ইস্যু করতে পারে। ওকে, সো দোজ এরিয়াস where parliament can make laws। ওকে, যে যে বিষয়ে পার্লামেন্ট ল বানাতে পারে সেম বিষয়ে কিন্তু প্রেসিডেন্টও অর্ডিন্যান্স ইস্যু করতে পারে, ফাইন। দ্যাট মিনস co-extensive ordinance, the area of ordinance or the periphery of ordinance is co-extensive with that of the parliament। পার্লামেন্ট যে যে বিষয়ে আইন তৈরি করতে পারে প্রেসিডেন্টও কিন্তু সেম বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারে, ফাইন। নেক্সট একটা পয়েন্ট মাথায় রাখবে, not a parallel power of legislation, not a parallel power of legislation। ঠিক আছে, not a parallel power of legislation মানে হচ্ছে পার্লামেন্টও আছে, পার্লামেন্টও একদিক থেকে ল বানাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট একদিক থেকে অর্ডিন্যান্স জারি করে যাচ্ছে, এটা হবে না। বিকজ আমরা কি দেখলাম যে অর্ডিন্যান্সের নেচারটাই কি, টেম্পোরারি লজ। অর্ডিন্যান্সটা কখন জারি করা হয়, যখন হাউস থাকে না, হয় হাউস ছুটিতে আছে না হলে লোকসভা ডিসলভ আছে। দ্যাট মিনস কি, ইটস নট আ প্যারালাল পাওয়ার, মানে একদিকে পার্লামেন্ট ল বানিয়ে যাচ্ছে আর একদিকে প্রেসিডেন্ট অর্ডিন্যান্স ইস্যু করে যাচ্ছে, দিস ক্যানট বি দ্য সার্কামস্টান্সেস। ওকে, সো প্রথম যে পয়েন্টটা মাথায় রাখবে, কোন এরিয়াতে, এনি এরিয়া এনি ফিল্ড যেখানে যেখানে পার্লামেন্ট ল বানাতে পারে সেখানেই কিন্তু অর্ডিন্যান্স ইস্যু করতে পারে, আর ইট ইজ নট আ প্যারালাল পাওয়ার অফ লেজিসলেশন, ফাইন। নেক্সট পিরিয়ড অফ অর্ডিন্যান্স, ঠিক আছে, 6 months মিনিমাম। এটাকে মিনিমাম বলছি, রিজনটা হচ্ছে যদি না চায়, মানে আই মিন টু সে যদি প্রাইম মিনিস্টার, দেখো অর্ডিন্যান্স কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিজে থেকে ইস্যু করতে পারে না। ওকে, অ্যাপারেন্টলি হয়তো মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিজে থেকেই অর্ডিন্যান্স ইস্যু করছে, অ্যাপারেন্টলি ইট সিমস দ্যাট দ্য অর্ডিন্যান্স মেকিং পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ আ ডিসক্রিশনারি পাওয়ার। নো, ইট ইজ আ কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন which has been given to the president। প্রেসিডেন্ট যদি কোনো অর্ডিন্যান্স ইস্যু করছেন তার মানে ধরে রাখতে হবে সেটা প্রাইম মিনিস্টার এবং কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এর কনসালটেশনেই করছেন, ফাইন। তো নর্মালি একটা অর্ডিন্যান্সের পিরিয়ড কতদিন থাকতে পারে, 6 months মিনিমাম। আমি এই কারণেই বললাম যে দুটো হাউস ধরো লোকসভা ডিসলভ হয়ে আছে বা ছুটিতে আছে, টেক ফর সবার আগে একটা এক্সাম্পল নিই, লোকসভা মানে বোথ দ্য হাউসেস আর ইন রিসেস, ঠিক আছে। তো প্রেসিডেন্ট বাই দিস টাইম একটা অর্ডিন্যান্স ইস্যু করেছেন, সেই অর্ডিন্যান্সটা 6 মাস থাকবে, বিকজ আমরা একটা কনস্টিটিউশনে দেখে নিয়েছি দুটো সেশনের মাঝখানে 6 মাসের বেশি গ্যাপ হতে পারে না। ওকে, তো 6 months। তো এই রিঅ্যাসেম্বলড পার্লামেন্ট আবার যখন পার্লামেন্ট আসছে উইদিন 6 weeks সেই অর্ডিন্যান্সটাকে পাস করাতে হয়। আবারও বলছি, রিঅ্যাসেম্বলড পার্লামেন্ট যখন আসছে, যে অর্ডিন্যান্সটা প্রেসিডেন্ট ইস্যু করেছিল বাই দিস টাইম, সেটা কিন্তু উইদিন 6 weeks সেটাকে পাস করাতে হবে, ফাইন। তার মানে নর্মালি 7.5 months আমরা ধরছি। ওকে, একটা অর্ডিন্যান্স যেটা কিনা প্রেসিডেন্ট ইস্যু করেছেন ডিউরিং দ্য রিসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট, সেটা তো নর্মাল 6 মাস চললোই। 6 মাস পর যখন পার্লামেন্ট রিঅ্যাসেম্বল হলো তার 6 সপ্তাহের মধ্যে সেটাকে পাস করাতে হবে। যদি পাস না করানো হয়, that ordinance will be declared null and void। ওকে, আর যদি পাস করিয়ে দেয় তাহলে ইট বিকামস আ ল, কোনো প্রবলেম নেই, ফাইন। এবার একটা জিনিস মাথায় রাখবে, এই যে প্রেসিডেন্ট যে অর্ডিন্যান্সটা ইস্যু করছে
ধরো টেক ফর এক্সাম্পল আজকে থেকে পার্লামেন্ট রিসেস গেল, আগামীকাল প্রেসিডেন্ট একটা অর্ডিন্যান্স ইস্যু করলো, নট নেসেসারি যে অর্ডিন্যান্সটা 6 মাস মিনিমাম রাখতেই হবে। প্রেসিডেন্ট যদি চায় উইথ আ সাবসিকুয়েন্ট অর্ডিন্যান্স সেটাকে কিন্তু আবার উইথড্র করে নিতে পারে। ওকে, যে আমি যে অর্ডিন্যান্সটা জারি করেছিলাম ধরো 10 days ডাউন দ্য লাইন, 20 days ডাউন দ্য লাইন বা 2 months ডাউন দ্য লাইন প্রেসিডেন্টের মনে হলো বা প্রেসিডেন্ট ওয়াজ অ্যাডভাইসড বাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার এন্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স টু উইথড্র দ্য অর্ডিন্যান্স। ওকে, এমন না যে অর্ডিন্যান্স চালু হয়েছে মানে 6 মাসই থাকবে, যতক্ষণ রিঅ্যাসেম্বল পার্লামেন্ট হচ্ছে ততক্ষণ ওটা তোলা যাবে না। না, অর্ডিন্যান্সটা যখন জারি হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ক্যান বি উইথড্রন বাই দ্য প্রেসিডেন্ট আগেন, ওকে, অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম, তার যখন মনে হচ্ছে। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, যখন রিঅ্যাসেম্বল পার্লামেন্ট হলো 6 months, তারপরে যে এই যে 6 weeks এর আগে যদি পার্লামেন্ট ডিসঅ্যাপ্রুভ করে দেয়, ওকে, তাহলেও কিন্তু অর্ডিন্যান্সটা নাল অ্যান্ড ভয়েড হয়ে যাবে। মানে 6 months চললো, ওকে, 6 months চলার পর পার্লামেন্ট সেটাকে ডিসঅ্যাপ্রুভ করে দিল উইদিন 6 weeks। টাইমটা হচ্ছে রিঅ্যাসেম্বলড পার্লামেন্ট যবে হচ্ছে তার 6 weeks এর মধ্যে এটাকে অর্ডিন্যান্সটাকে পাস করাতে হয়। ফাইন, তো এই 6 weeks এর মধ্যে অর্ডিন্যান্স পাস করাতে হচ্ছে, তার মানে পাস করাতেই হবে এমন ব্যাপার নয়। ফাইন, তো এই অর্ডিন্যান্সটা উইদিন 6 weeks, ইফ দিস অর্ডিন্যান্স ইজ ডিক্লেয়ার্ড বা ইফ দিস অর্ডিন্যান্স ইজ নট পাসড, ঠিক আছে, বা ধরো সেটাকে ভোটিং এ দেওয়া হলো, ভোটিং এ সেটা পাস হলো না, তাহলে কিন্তু অর্ডিন্যান্সটা becomes null and void। আর যদি পাস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু চলতেই থাকবে। ফাইন, মাথায় ঢুকছে? আচ্ছা, can ordinance take away the fundamental rights? No. Okay, ordinance cannot take away the fundamental rights, এই পয়েন্টটা মাথায় রাখবে। Ordinance can take away ফান্ডামেন্টাল রাইটস। ওকে, অর্ডিন্যান্স দিয়ে কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইটস তুলে নেওয়া যাবে না। ফাইন, সো in general the ordinance making power বা ordinance is nothing but the temporary laws, but ordinance কে misuse করে, okay, actually there were many circumstances যেখানে কিনা লোকসভাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ডিসলভ করা হয়েছে, ডিসলভ করে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছে। ওকে, বাট এটাকে মিসইউজ যাতে না হয় সেই জন্য সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু হ্যাজ টেকেন স্ট্রিক্ট মেজার্স যে অর্ডিন্যান্সটা কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ হবে। এই জন্যই কিন্তু বললাম 13 clause 3 এর মধ্যে কিন্তু অর্ডিন্যান্স ইজ অলসো আ পার্ট, ইজ অলসো ডেফিনেশন অফ ল। ওকে, ডেফিনেশন অফ ল মানে রিভিউ হবে। সুপ্রিম কোর্টে যদি কখনো মনে হয় যে না অর্ডিন্যান্সটা মিসইউজ করা হয়েছে, অর্ডিন্যান্স মেকিং পাওয়ারটা মিসইউজ করা হয়েছে এবং সেই অর্ডিন্যান্স জারি করে অনেক কিছু করে দেওয়া হয়েছে, দ্যাট ক্যান বি রিভিউড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট। অ্যান্ড যদি দেখা যায় যে সেটা মিসইউজ করেছে, মানে সুপ্রিম কোর্ট ক্যান আস্ক দ্য পার্লামেন্ট, ওকে, or the parliamentarians, the motto of the objectives or the perspective of the parliamentarians will come into the forefront of the Supreme Court or the judiciary. Fine. আচ্ছা, ইন জেনারেল আর অর্ডিন্যান্স নিয়ে তোমাদের পরীক্ষার জন্য আর কিছু লাগবে না। ওকে, এনিওয়ে, যদি মনে হয় দিস ক্লাসেস আর হেল্পিং ইউ, ডেফিনেটলি গো ফর আ লাইক বাটন, and if you have any query you can definitely come and meet me in the APTIPLUS. In general you can ask, if you have any query you can ask in the over phone also. Okay, anyway, all the best and keep on studying. Okay.